ఓం 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 గురు బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎన్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివిపి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. మాస్టర్ సివివి నమస్కారం టు యువర్ లోటస్ ఫీట్. వాసుదేవ్. మనం చదవాల్సింది ఈ కేసేనా? 129. అదేనండి. అవునండి. 129 మేడం. ఇదే కదా ఫైలేరియాసిస్ కేసు. దాంట్లో చిన్న కరెక్షన్ చేసుకోవాలండి మేడం గారు. ముందు చదవనివ్వండి. ఏంటి కరెక్షన్ చెప్పండి. అంటే అక్కడ సెకండ్ పేజీలో 7/12/82 మాస్టర్ ఈకే స్టార్టెడ్ ది ట్రీట్మెంట్ విత్ మిర్క్సాల్ అని ఉంది. అది 81 గా మార్చుకుంటే గానీ మిగతా డేట్స్ అడ్జస్ట్ కావు. చదవండి అమ్మా. కృష్ణవేణి ఎవరైనా ఉన్నారా? వాస్తవం. చదవమ్మా. Case number 129. Once a lady of 49 years was brought to Master EK for the treatment of filarial leg. She was looking older to her age. She lost many teeth, brown patches on face. Her symptoms were in the following way. 3 months back, she developed granular swelling in the right groin, which turned red. That swelling traveled down to thigh and leg. The swelling finally turned into bulb, which oozed pus and water. Later, the swelling of the leg remained. Since 1 year, menses was irregular, once in 3 months. The flow was scanty, stomach pain before and after periods. Pain in the legs since long time. Sleeplessness at night. She lost 2 teeth due to abscess and gums. Had decayed teeth which caused much pain, which was aggravated in winter. Appetite was poor. She could not relish food. Always felt distension of abdomen. Constipation. She could pass stool once in 2 days. Leg pains were aggravated at night. White discharge since 1 month. Craving for pungent foods. She could not bear heat of the sun in summer. Was getting headache in summer. Nausea during headache. She always craved for cool breeze. Flushes of heat from the body. Irritable and anger whenever she exerted and felt better by taking rest. She lost 3 children immediately after birth. Total, she had 5 children alive. Early decay of teeth, early old age, losing teeth at very large age, early age, child deaths, night aggravation and aggravation symptoms by heat are the symptoms of syphilitic miasm. In her family, she inherited syphilitic miasm from her parents' side. From husband's side, she acquired syphilitic, psychotic, and tuberculum miasms. That means she inherited SORA also. Master EK diagnosed that her condition resulted due to mercuric poisoning, also due to misuse of mercury during pregnancy. Some people from the village side treat the persons with native medicines. These are the medicines with mercury as their base. When those medicines are misused, the above symptoms of the early decay of teeth,
early old age, losing teeth early, and weakness will result. Generally, these medicines are given to pregnant ladies with a notation to avoid any complications, but actually it leads to complications. On 7th December 81, Master EK started the treatment with Merxal 31 dose and 200 after 15 days. She was better, weakness better, leg pain better, sleep better. Master prescribed the drug as many symptoms are similar to that drug. Also, he prescribed the potentialized mercury to remove the bad effects of crude mercury. Of course, this type of prescribing is of secondary importance. When the symptoms are similar, the drug will neutralize the bad effects. Merxar will also act on the syphilitic miasm as it is the kind of that miasm. Merxal 200 was repeated on 23rd January 82 and 13th March 82. She reported chest pain in the sternal area and left chest. Dyspnea also accompanied. Also, complaint right-sided headache. Her husband was very irritable, Naxwam patient. Children were also highly irritable in nature. She was in depressed mood with melancholy. The dyspnea was of cardiac nature. The swelling of the leg was relieved but again started in different way. It was aggravated in the evenings, which indicates cardiac involvement. I prescribed her Aramet 201 dose and MP66 daily for 1 month. The drug was repeated on 10th April 82, 7th May 82, and 9th October 82 with Ritagas mother tincture daily doses. Aramet is also one of the antidotes to mercury. On 13th November 82, she complained that remaining teeth are also decaying and had much pain. Then I prescribed Cipinum 200 one dose and repeated after 15 days. CF6X was given as daily doses. On 11th March 83, Aramet 1 was given as she developed the old symptoms. Critagas mother tincture daily doses were continued. She improved well. The pain in the teeth, weakness, dyspnea, chest pain, leg pains, and brown spots on the face were cured. Leg also was better. Then swelling almost subsided. On 12th August 83, arsenic album 200 was given as she suffered from fever. On 11th November 83, she reported bitter taste, loss of appetite, heaviness of body, feverishness, body pains, and a feeling to take rest for long period. These symptoms were repeated now and then. I gave her Bryonia 200 one dose. It not only worked for these symptoms, but constitution was cleared. Repeated the drug on 27 January 84, 11th May 84, 8 June 84, and 25th June 84. Sulfur 30 was given on 13 July 84 to remove the repetition of the complaints. On 12th October 84, suffered with low, which was relieved with FP66. Sulfur 30 was repeated on 21st December 84, 13th now September 85, and 11th October 85. She was relieved from all her suffering. వాస్తవం అండి, ఈ కేసులో పేషెంట్కి ఆవిడకి 49 years ఉన్నాయి. ఫైలేరియల్ లెగ్ స్వెల్లింగ్ గురించి ట్రీట్మెంట్కి వచ్చి ఉన్నారు. ఆవిడకి వచ్చేసరికి పళ్ళవి చాలా ఊడిపోయి చూడడానికి చాలా ఓల్డ్ ఏజ్ లా కనిపిస్తున్నారు. ఫేస్ మీద బ్రౌన్ ప్యాచెస్ అవి కూడా ఉన్నాయి. తర్వాత అప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కేసులో మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్ 30తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారండి. ఎందుకు అని అంటే ఈవిడికి 14 పాయింట్లో చూస్తే అప్పటికి ఆవిడకి 3 పిల్లలు పుట్టి ఇమీడియట్లీ బర్త్ వాళ్ళు పుట్టగానే చనిపోయినట్టు చెప్పారు. ప్రెసెంట్ ఇంకా 5 children అలైవ్ ఉన్నారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఈవిడికి 8 డెలివరీస్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ పిల్లలు 3 పుట్టి చనిపోవడంతో ఆవిడ నేటివ్ మెడిసిన్స్ వాడినట్టు ఇక్కడ తెలుస్తుంది, అక్కడ చెప్పున్నారు మాస్టర్ గారు. దాని ఇంపాక్ట్ వల్ల ఈ మెర్క్యూరీ పాయిజన్ ఉండడం వల్ల ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని ఆవిడ ఎర్లీగా పళ్ళు ఊడిపోవడం ఇదన్నీ కూడా ఓల్డ్ ఏజ్ కింద కనిపించడము, వీక్నెస్, వాటి రిజల్ట్ అని చెప్పేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మెర్క్సాల్ 30 ఇచ్చారని చెప్పేసి చెప్పారండి. తర్వాత 200 కూడా రిపీట్ చేశారు. తర్వాత దానివల్ల ఆవిడకి వీక్నెస్ అది కూడా బెటర్ అయ్యాయి, లెగ్ పెయిన్ కూడా బెటర్ అయింది. కొంచెం క్రూడ్ ఫామ్ లో కూడా ఇచ్చారు, ఎందుకంటే దాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ఆ మెథడ్ అనేది ఎప్పుడన్నా సెకండరీగా ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారని చెప్పారు.
తర్వాత మెర్క్సాల్ తర్వాత ఆవిడకి మళ్ళీ రిపోర్టెడ్ చేశారు ఈ లెఫ్ట్ చెస్ట్ లో పెయిన్ వస్తుందని చెప్పేసి. మళ్ళీ ఆవిడకి తర్వాత కండిషన్స్ చూస్తే ఆయన వాళ్ళ హస్బెండ్ ఏమో నక్స్వామికి హైలీ ఇరిటబుల్, పిల్లలు కూడా బాగా ఇరిటబుల్ ఉండటము. షీ వాజ్ అండ్ దానివల్ల ఆవిడ బాగా డిప్రెస్డ్ మూడ్ లోకి వెళ్ళారు విత్ మెలాంకీ. ద డిస్నియా వాజ్ ఆఫ్ కార్డియక్ నేచర్, డిస్నియా కూడా స్టార్ట్ అయింది. సో ఈ పాయింట్స్ బేస్ చేసుకుని ఆవిడకి ఆర్ఎంఎట్ 200 ఇచ్చారండి. తర్వాత ఎంపీ 6X కూడా కంటిన్యూ చేశారు. తర్వాత ఆర్ఎంఎట్ కూడా మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఆవిడ తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి మిగిలిన పళ్ళని కూడా ఇంకా ఊడిపోతున్నాయి అంటే అప్పుడు ఇక్కడ పైన ఆల్రెడీ చెప్పారు ఆవిడకి నైట్ అగ్రవేషన్ ఇదంతా కూడా సిఫ్రిటిక్ మయాజంలోకి వస్తుందని చెప్పేసి దాన్ని బేస్ చేసుకునే తర్వాత ఇక్కడ సిఫిలినం 200 ఇచ్చారండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఇక్కడ సిఫిలినం 200 ఇచ్చాక తర్వాత మళ్ళీ ఆర్ఎంఎట్ 1M ఇచ్చారు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆవిడకి ఏవైతే ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మళ్ళీ రిపీట్ అవడంతో తర్వాత క్రిటాగస్ మదర్ టించర్ అన్నది కంటిన్యూ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆవిడకి లెగ్ పెయిన్ ఆల్సో బెటర్ అయింది, ఈ స్వెల్లింగ్ కూడా పూర్తిగా సబ్సైడ్ అయింది. తర్వాత అక్యూట్ గా ఫీవర్ వస్తే ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి మిగిలినవి బిట్టర్ టేస్ట్, లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్, హెవీనెస్ ఆఫ్ బాడీ అండ్ ఫీవరిష్నెస్ అండ్ బాడీ పెయిన్స్ అండ్ ఎప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోవాలి లాంగ్ పీరియడ్స్ అనిపించడం. ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నవి ఆవిడకి నవ్ అండ్ దెన్ ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతూ ఉన్నాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆవిడకి బ్రయోనియా 200 ఇచ్చారని చెప్పారండి. తర్వాత ఆ బ్రయోనియానే మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు మల్టిపుల్ టైమ్స్. తర్వాత సిమ్టమ్స్ రిపీట్ మళ్ళీ అవుతున్నాయి అంటే ఇచ్చిన డ్రగ్ మళ్ళీ హోల్డ్ ఇవ్వకుండా మళ్ళీ రిపీట్ అవడంతో సల్ఫర్ 30 ఆవిడకి ఇక్కడ రిపీట్ ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ అయ్యాక మళ్ళీ సల్ఫర్ 30నే అది సల్ఫర్ 30 ఇచ్చాక రిమూవ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ కి సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత ఆవిడకి మళ్ళీ సల్ఫర్ 30నే మల్టిపుల్ డోసెస్ డోస్ కూడా ఇచ్చి కంప్లీట్ గా ఆవిడ అన్ని సఫరింగ్స్ నుంచి పూర్తిగా క్లియర్ అయినట్టు చెప్పారండి వాస్తవ. వేణుగోపాల్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి, ఈవిడికి 49 years అంటే ఆ టైంకి మెనోపాస్ స్టేజ్ లాగా అనిపించిందండి. తర్వాత ఈవిడికి ఓల్డ్ ఏజ్ ఫేస్ లాగా ఉండటం, పళ్ళయి ఊడిపోవటం, వీటిని దృష్టిలో పెట్టిన మేషారు ఆ మాయాజం సంబంధించి సిప్రిటిక్ మాయాజం లాగా అనిపించి మెర్క్ కార్ ఇచ్చారండి. అలాగే ఎక్కువ శాతంలో మెనోపాస్ స్టేజ్ లో వచ్చే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ కానీ ఆర్ఎంఎట్ కూడా బాగా ఇండికేట్ అవుతుందండి. తర్వాత ఆవిడకి వచ్చిన ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి మెషార్ తర్వాత మిగతా డ్రగ్స్ బ్రయోనియా, తర్వాత FP6X, క్రిటాగస్ ఇవన్నీ వేశారు. మెయిన్ ఏంటంటే మెనోపాస్ స్టేజ్ లో నేను అనుకోవడం మెనోపాస్ స్టేజ్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి బేస్ చేసుకుని మేషార్ ఫస్ట్ అవన్నీ వేయటం వల్ల ఆ మెడిసిన్ సెలెక్ట్ చేయడం వల్లనే ఇంకా ఎక్కువగా మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అవి కూడా తీసుకోకుండా ఆవిడ వాడిన ఇంగ్లీష్ మందులు వాటిని న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి ప్లస్ ఈ ఓల్డ్ ఏజ్ కి సంబంధించిన ఆ ఏజ్ లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధించినవి కూడా సూట్ అయింది కాబట్టి దాని సెప్టిక్ మాయాజం కింద ఆ మెర్క్ కార్తోనే మాక్సిమం ఆవిడకి క్లియర్ అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. మిగతా మందులన్నీ కూడా అప్పటికప్పుడు వచ్చిన అక్యూట్ డిసీజెస్ కి అగెన్స్ట్ గానే ఇచ్చి క్యూర్ చేశారండి. వాస్తవ మేడం గారు, ఈ కేసులో అసలు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ, అసలు ఎందుకు ఏ మెడిసిన్ ఎక్కడ ఏ డ్రగ్ ఎందుకు ఇచ్చారు అన్నది మొత్తం క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. మెయిన్ స్టార్టింగ్ లో ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉన్నప్పుడు క్రూడ్ మెర్క్యూరీతో ట్రీట్మెంట్ జరిగింది ప్రెగ్నెంట్ టైంలో. దాన్ని అసలు న్యూట్రల్ చేయడానికి మెర్క్సాల్ తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. మాస్టరే దాని మాస్టరే దానిలో చెప్పారు. దాంతో చాలా వరకు క్రూడ్ మెర్క్యూరీ ట్రీట్మెంట్ పొటెన్సీ మెర్క్యూరీలో ట్రీట్మెంట్ చేసి దాన్ని క్లియర్ చేశారు. తర్వాత అదే సిఫిలిటిక్ మయాజం కాబట్టి దాని తగ్గట్టు మెడిసిన్స్ కూడా వేశారు. అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ కి అక్కడక్కడ బ్రయోని ఎందుకు ఇచ్చారో క్లియర్ గా చెప్పారు. అలా ఎందుకు బ్రయోని ఇవ్వడం జరిగింది, సిమ్టమ్స్ కూడా క్లియర్ గా ఉన్నాయి, అందుకు దాని బ్రయోని ఇచ్చారు. ఆర్సాల్ కూడా ఆ విధంగా అక్యూట్ కి కూడా ఇచ్చారు. సల్ఫర్ అప్పుడప్పుడు దాన్ని మరి రిలాక్స్ అవుతుంటే ఆ ప్రాబ్లం రిలాక్స్ అవుతుంటే దాన్ని క్లోజ్ చేయడానికి సల్ఫర్ కూడా మధ్యలో ఇవ్వడం జరిగింది.
ఆ విధంగా కేసుని చాలా స్కిల్ఫుల్ గా ట్రీట్ చేస్తూ కేసు క్లోజ్ చేశారు. వాసుదేవ. కామేశ్వరరావు గారు. విజయలక్ష్మి గారు. వాసుదేవా మేడం, ఈ కేసులో లేడీకి 49 years, ఆవిడకి మెన్సెస్ ఇర్రెగ్యులర్, ఫ్లషెస్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ ది బాడీ, అవంతా కూడా మెనోపాజల్ స్టేజ్ ని ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. ఇట్ ఈస్ ఎ కేస్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ మియాజమ్స్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. మాస్టర్ గారు అంతా చాలా వివరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిమ్టమ్స్ దే పాయింట్ టువర్డ్స్ ది సిఫిలిటిక్ మియాజమ్, ఎర్లీ డికే ఆఫ్ టీత్, ఎర్లీ ఓల్డ్ ఏజ్, లూజనింగ్ ఆఫ్ టీత్ ఎర్లీ, వీక్నెస్, చైల్డ్ డెత్స్, ఇవన్నీ కూడా సిఫిలిటిక్ మియాజము. తర్వాత ఇట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ అండ్ ద మిస్యూజ్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ డ్యూరింగ్ హర్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇవన్నీ కూడా కలిపి ఆవిడకి ఈ కండిషన్ వచ్చింది. మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిమ్టమ్స్ ఇండికేట్ మెర్క్సాల్. అందువల్ల మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్ 31 dose తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు. 15 days తర్వాత మెర్క్సాల్ 200 ఇచ్చారు. దాంతో ఆవిడ వీక్నెస్ బెటర్ అయింది, స్లీప్ బెటర్ అయింది, లెగ్ పెయిన్ కూడా బెటర్ అయింది. మళ్ళీ మెర్క్సాల్ 200 ఇచ్చిన తర్వాత ఆవిడకి చెస్ట్ పెయిన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ది చెస్ట్ లో పెయిన్, డిస్ప్నియా. ఆ డిస్ప్నియా ఏంటంటే కార్డియాక్ నేచర్ గా ఉన్నది కాబట్టి, తర్వాత డిప్రెసివ్ మూడు, మెలంకలీ, తర్వాత స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ది లెగ్ అగైన్ స్టార్టెడ్ అని చెప్పారు ఇక్కడ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. ఆ పెయిన్ కూడా అగ్రవేటెడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్, విచ్ ఇండికేట్స్ కార్డియాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. ఈ సిఫిలిటిక్ మియాజంలో కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా అగ్రవేషన్ ఎట్ నైట్, కమింగ్ ఆన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అండ్ కెప్ట్ అప్ ఆల్ నైట్. తర్వాత 3 months బ్యాక్ గ్లాండ్యులర్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ ద రైట్ గ్రాయిన్ విచ్ స్లోలీ డిసెండెడ్ టు థై అండ్ లెగ్. ఈ ఇంజురేషన్ ఆఫ్ ది గ్లాండ్స్ అబౌట్ ది గ్రాయిన్. తర్వాత ఆర్మ్ పర్సన్స్ లో జనరల్ గా దే ఆర్ డ్రగ్డ్ విత్ మెర్క్యూరీ. ఇక్కడ కూడా మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ జరిగింది కనుక దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ అపాన్ దెమ్సెల్స్ ఎ మెర్క్యూరియల్ డిసీజ్. ఈ కేసెస్ లో లివర్ కంప్లైంట్స్ కానీ, ఇంజురేషన్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్, తర్వాత హార్ట్ కంప్లైంట్స్ ఇవన్నీ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉన్నది. ఈలో హార్ట్ కంప్లైంట్ ఉన్నదని అనేది ఇండికేట్ అయింది. అందువల్ల మాస్టర్ గారు ఆర్ఎంఎట్ 201 dose ఇచ్చారు విత్ మెగ్నీషియా ఫాస్ 6x. అది కూడా రిపీట్ చేశారు 3 more doses. ఇక్కడ ఆర్ఎంఎట్ కూడా ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాంటీడోట్ టు మెర్క్యూరీ. తర్వాత ఆర్ఎంఎట్ తర్వాత సిఫిల్నమ్ 201 dose ఇచ్చారు. సెకండ్ డోస్ 15 days తర్వాత ఇచ్చారు CF6x తో పాటు. సిఫిల్నమ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇండికేటెడ్ ఆఫ్టర్ ఆర్ఎంఎట్ అండ్ సల్ఫర్ ఆల్సో. ఆర్ఎంఎట్ తర్వాత సిఫిల్నము, తర్వాత సల్ఫర్ కూడా ఇండికేట్ అవుతాయి ఈ కేసెస్ లో. 4 months తర్వాత ఓల్డ్ సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ డెవలప్ అయ్యేటప్పటికి ఆర్ఎంఎట్ 1mకి వెళ్ళారు. క్రెటగస్ మదర్ టించర్ డైలీ డోసెస్ తో. తర్వాత ఆవిడ బాగా ఇంప్రూవ్ అయినారు. పెయిన్స్ ఇన్ టీత్, వీక్నెస్, డిస్ప్నియా, చెస్ట్ పెయిన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా వరకు తగ్గాయి. కానీ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద లెగ్ ఆల్మోస్ట్ సబ్సైడెడ్. ఈ ట్రీట్మెంట్ లో అక్యూట్ గా డెవలప్ అయినటువంటి ఫీవర్ కి ఆర్సనిక్ వేశారు. తర్వాత బాడీ పెయిన్స్, లాస్ ఆఫ్ అపెటైట్, వీటికంతా కూడా బ్రయోనియా 204 doses తో క్యూర్ చేశారు. ఫైనల్ గా సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు 4 doses టు రిమూవ్ ద రెపిటేషన్ ఆఫ్ ది కంప్లైంట్స్. ఇక్కడ 11th symptom లో సమ్మర్ లో హెడేక్ ఇన్ సమ్మర్ అని చెప్పారు. నాసియా డ్యూరింగ్ హెడేక్, ఆల్వేస్ క్రేవ్డ్ ఫర్ కూల్ బ్రీస్. ఈ సిమ్టమ్ పల్సటెల్లాలోనూ ఉంటుంది, ఆర్ఎంఎట్ లో కూడా ఉన్నది. అందువల్ల ఆర్ఎంఎట్ ని మాస్టర్ గారు ప్రిఫర్ చేశారు ఇక్కడ. కానీ థర్మల్ మోడాలిటీలో ఇట్ ర్యాంక్స్ అలాంగ్ విత్ పల్సటెల్లా. కానీ ఇక్కడ ఆర్ఎంఎట్ ఈజ్ నాట్, పల్సటెల్లా ఈజ్ మైల్డ్ అండ్ జెంటిల్ అండ్ ఎల్డింగ్. కానీ ఆర్ఎంఎట్ వచ్చి ఆబ్స్టినేట్,
ఇర్రెసిబుల్ ఆపోజిట్ టు పల్సటెల్లా. ఈ సల్ఫర్ 30 ఇవ్వడం వల్ల ఫైనల్ గా ఆవిడ కంప్లైంట్స్ అన్ని కూడా క్యూర్ అయినాయి. షీ ఈస్ రిలీవ్డ్ ఆఫ్ ఆల్ హర్ సఫరింగ్స్. వాసుదేవ మేడం. మారుతి గారు. వాసుదేవ ఈ కేసులో మేడం గారు వినిపిస్తుంది కదా? వాసుదేవ వినిపిస్తుంది సార్. మారుతి గారు వినపడుతున్నది, చెప్పండి. ఓకే, ఈ కేసులో ఈ 49 years ఏజ్ ఉన్నటువంటి ఆవిడకి 8 మంది పిల్లలు. ఈ క్రానిక్ కేసుని 7/12/81 స్టార్ట్ చేసి 11/10/85 కంప్లీట్ గా క్యూర్ చేశారు. అంటే సుమారు 4 సంవత్సరాలు ఈ క్రానిక్ కేసుని మాస్టర్ గారితో మొదలుపెట్టి బుజ్జి గారితో ఎండ్ చేశారు, క్యూర్ చేశారు. ఈ కేసులో మనకి ప్రధానంగా ఇన్హెరిటెడ్ మియాజమ్స్ ఉన్నాయి. పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి సిఫిలిటిక్ మియాజం ఇన్హెరిట్ చేసుకుంది ఆవిడ. అక్కడ సిమ్టమ్స్ సిఫిలిటిక్ మియాజం పేరెంట్స్ నుంచి వచ్చిన దాంట్లో ఎర్లీ డికే ఆఫ్ టీత్, స్వెల్లింగ్ ఆఫ్ గమ్స్, ప్రెమిచ్యూర్ ఓల్డ్ ఏజ్, లూజింగ్ ఆఫ్ టీత్ అట్ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్, తర్వాత పిల్లలు పుట్టగానే చనిపోవటం, అగ్రవేషన్ అట్ నైట్, అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ హీట్, ఇవన్నీ సిఫిలిటిక్ మియాజంని తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఇది వాళ్ళ పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నది. అలాగే హస్బెండ్ సైడ్ నుంచి ఆవిడ సోరా, సైకోసిస్ అండ్ ట్యూబర్కులర్ మియాజమ్స్ కూడా ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నది. కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఈ కేసులో అన్ని మియాజమ్స్ మిక్స్డ్గా ఉన్నాయి. అయితే ఈ కేసులో ఇంకొక పెక్యులారిటీ ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆవిడకి ఒకదైన నాటు వైద్యం మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ జరిగింది. అంటే ఆ రోజుల్లో ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్న వాళ్ళకి మెర్క్యూరీగా వాడితే కొన్ని ఎయిల్మెంట్స్ రాకుండా ఉంటాయని ఒక మూఢనమ్మకం ఉండటం వల్ల ఆ విలేజెస్లో ఈ మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ జరిగినందువల్ల ఆవిడకి మెర్క్యూరీ సిమ్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి. కాబట్టి ఆ క్రూడ్ మెర్క్యూరీని యాంటీడోట్ చేయటానికి మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్ 30తో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల. మెర్క్సాల్ సిమ్టమ్స్ కూడా క్లియర్గా వచ్చినాయి, ప్లస్ మెర్క్యూరీ పాయిజనింగ్ జరిగింది. కాబట్టి మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్ 30తో ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసి 15 days తర్వాత 200 డోస్ వేశారు. వేసిన తర్వాత ఆవిడకి కొంత బెటర్మెంట్ వచ్చింది. బెటర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే 13/3/82లో చెస్ట్ పెయిన్, స్టెర్నల్ ఏరియాలో పెయిన్ ఇలాంటివి డెవలప్ అయ్యి కొద్దిగా ఇంట్లో వాళ్ళ హస్బెండ్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇరిటబుల్ టెంపర్మెంట్ ఉన్నవాళ్ళు కావటం వల్ల ఒక విధమైన డిప్రెస్డ్ మూడు, మెలాంకలీ నేచర్ వచ్చేసి కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్, డిస్నియా డెవలప్ అయినందువల్ల మాస్టర్ గారు కార్డియాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నది, ఈవినింగ్ టైం అగ్రవేషన్ ఉందనే ఉద్దేశంతో నెక్స్ట్ ఈ కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్ ని క్లియర్ చేయడం కోసం ఆర్ఎంఎట్ 200కి వెళ్ళిపోయారు. అంటే మెర్క్సాల్ నుంచి ఆర్ఎంఎట్కి వెళ్ళిపోయారు. ఎందుకంటే అక్కడ ఊరికినే వెళ్ళలే, అక్కడ ఇరిటబుల్, డిప్రెస్డ్ మూడు, మెలాంకలీ అనే సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. దాంతో కార్డియాక్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ వచ్చింది. కాబట్టి మాస్టర్ గారు ఆర్ఎంఎట్ 200 ఇచ్చి హార్ట్ ని టోన్ అప్ చేయడం కోసం క్రెటాగస్ మొదటి ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది, కానీ రావాల్సినంత డెవలప్మెంట్, పోవాల్సినంత డెప్త్కి ఆర్ఎంఎట్ కూడా పోకపోవడం వల్ల మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే ఈ మెర్క్యూరీని యాంటీడోట్ చేయడానికి ఆర్ఎంఎట్ కూడా పనికొస్తుంది కాబట్టి వాడారు. బట్ స్టిల్ రావాల్సినంత రిజల్ట్ రాకపోవటం వల్ల అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో మాస్టర్ గారు సిఫిలినం 200కి వెళ్ళారు. వెళ్ళి 15 days తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా సిఫిలినం వేసిన తర్వాత, అంటే మియాజమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్ఎంఎట్ 1mలో ఇచ్చిన తర్వాత షీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్. అన్ని సిమ్టమ్స్, ఆవిడకున్నటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్ని సబ్సైడ్ అయినట్టుగా చెప్పబడింది. అంటే ఇక్కడ విడిగా ఎక్యూట్ సిమ్టమ్స్కి కొన్ని డ్రగ్స్ వాడారు, అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆర్సనిక్ ఆల్బము, బ్రయోనియా, కాల్కేరియా ఫ్లోరు, మెగ్నీషియా ఫాస్, క్రెటాగస్, ఫెరం ఫాస్, అవి అప్పుడు ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న సిమ్టమ్స్ వాడారు. అయితే ఈ మియాజమ్స్ అన్ని క్లియర్ అయ్యి మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అవ్వకుండా బేస్లో ఉన్నటువంటి సల్ఫర్, సోరా మియాజంని కూడా కంప్లీట్గా క్లియర్ చేయడం కోసం ఫైనల్గా రిపీటెడ్ డోస్ ఆఫ్ సల్ఫర్ ఇవ్వటం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇక్కడ తమాషా ఏంటంటే మాస్టర్ గారు మెర్క్సాల్తో మొదలుపెట్టి సల్ఫర్తో ఎండ్ చేశారు. మెర్క్సాల్, ఆర్ఎంఎట్, సిఫిలినం ఇవన్నీ యాంటీ సిఫిలిటిక్ డ్రగ్స్ అయినా కూడా
మెర్క్సాల్ కంటే ఆర్ఎంఎట్ ఇంకా డెప్త్ పోతుంది, ఆర్ఎంఎట్ కంటే సిఫిలినం ఇంకా డెప్త్ పోతుంది. కాబట్టి 3 డ్రగ్స్ వేసిన తర్వాత ఆవిడకు ఉన్నటువంటి సిఫిలిటిక్ మియాజం కంప్లీట్ గా ఎరాడికేట్ అయ్యి అప్పుడు సోరిక్ సిమ్టమ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ అయినాయి. కాబట్టి కొన్ని ఎక్యూట్ డ్రగ్స్ ఆర్సనికాలు, బ్రయోనియా ఇచ్చి ఫైనల్లీ మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 30 రిపీటెడ్ డోసెస్ వేసి కంప్లీట్ గా కేసు కంప్లీట్ గా క్యూర్ చేసినట్టుగా షీ వాజ్ రిలీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ హర్ సఫరింగ్స్ అని ఎండ్ చేశారు. ఇది చాలా మనకి క్లినికల్ గా మంచి గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి కేసు అనిపిస్తున్నది. వాసుదేవ. ఈ కేసులో మాస్టర్ గారే అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. మనకి ఈ కేసు ద్వారా ఏం నేర్పించారు అనేది మనం చూడాల్సింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే హౌ టు కనెక్ట్ ఆర్గనాన్, అంటే హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ అప్లై ఆర్గనాన్ ఇన్ కేస్ అనేది ఆయన చెప్పారు. కేవలం ఆర్గనాన్ బేసిస్ మీదనే ఇక్కడ మందులు వేయడం జరిగింది, మయాజమ్స్ బేస్ మీదనే. ఆ మయాజమ్స్ తెలియకపోతే కేసు ఎటు వెళ్తుందో కూడా మనకు అర్థం కాదు. నేనైతే నేర్చుకున్నది ఈ కేసులో 100% దాని నుంచే. అంటే అన్ని మయాజమ్స్, సైకోటిక్ అండ్ ట్యూబర్కులర్ మయాజమ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయని చెప్పారు కదా, మెర్కరీ పాయిజనింగ్ దానికని అది బేస్ చేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ మెంటల్స్ బేస్ చేసుకుని అంటే లీడ్ చేసినట్టుగా ఉన్నది. కానీ మయాజం బేస్ మీదనే ఆయన వెళ్తా వచ్చారు. ఆ సిఫిలినం వేయటం కానీ, సిఫిలినం అంటే ఎక్కడ అంటే మయాజము ఆర్ఎంఎట్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, బాడీ మీదకి వచ్చేస్తుంది కదా, మైండ్ లో తగ్గి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ డికేయింగ్ ఆఫ్ ద టీత్ హ్యాడ్ మచ్ పెయిన్ అని చెప్పారు 13/11/82. అప్పుడు మళ్ళీ మాస్టర్ గారు ఏం చేశారు, సిఫిలినం వేశారు అక్కడ. ఎందుకంటే ఆ మయాజం మళ్ళీ ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోకుండాను. అప్పుడు మళ్ళీ ఈ ఆర్ఎంఎట్ వేశారు. ఇలాగ వేసుకుంటే ఆల్రెడీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి కదా తనకి. అలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటా వచ్చే విషయం ఏంటంటే ఫైలేరియాసిస్ అనేది యాక్చువల్ గా అయితే క్యూరబుల్ అదే క్యూరబుల్ అంటే అవి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఫీవర్స్ అవన్నీ తగ్గిస్తాం కానీ స్వెల్లింగ్ తగ్గించడం కష్టం అని చెప్తారు ఈకే గారు. మాస్టర్ గారి దయ అవి కూడా తగ్గిపోయినాయి ఈవిడికి. ఈ సల్ఫర్ అనేది కూడా ఏంటంటే ఆయన చెప్పారు చూడండి, ఇక్కడ సల్ఫర్ 30 వాజ్ గివెన్ ఆన్ 13th July టు రిమూవ్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్. అంటే ఈ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్స్ ఏవి రిపీట్ అయినాయి, అంతకుముందు అవన్నీ తగ్గిపోయినాయి. స్వెల్లింగ్ ఆల్మోస్ట్ సబ్సైడెడ్. 12/8/83 షీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ ఫీవర్ కదా, మళ్ళీ ఫీవర్ వచ్చింది. అక్కడి నుంచి ఫీవర్ రిపీటెడ్ ది డ్రగ్. అంటే ఏం డ్రగ్ రిపీట్ చేశారు, బ్రయోనియా. ఆల్మోస్ట్ మన మంత్ ఫస్ట్ ఏం చేశారు చూడండి, ఫస్ట్ August 12th వచ్చింది ఫీవర్ 83. మళ్ళీ ఆ తర్వాత చాలా గ్యాప్ 11th అదే సంవత్సరం 11 నవంబర్లో వచ్చింది, మళ్ళీ జనవరిలో వచ్చింది, మళ్ళీ మే, మళ్ళీ జూన్లో 2 సార్లు వచ్చింది. అప్పుడు ఇంకా మాస్టర్ గారు వేశారు. కానీ అప్పటిదాకా వెయిట్ చేశారు, ఈ బ్రయోనియా ఇలాంటి వాటితో మేనేజ్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు సల్ఫర్ 30 వేశారు లాస్ట్ 13/7. ఎందుకంటే 25th June తగ్గింది కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ పెరిగింది చూసారా. మేకిను జూన్కి 1 month గ్యాప్ ఉంది కానీ జూన్లోనే మళ్ళీ సెకండ్ 10 days వన్స్ వచ్చేసింది. అంటే ఈ రిపిటేషన్ కట్ అవ్వడం కోసం ఆయన జూలైలో వేశారు అనమాట. ఆ తర్వాత అది దాంతో తర్వాత వీటిలో వచ్చిందని చెప్పారు, విచ్ వాజ్ రిలీవ్. అంటే అప్పుడు ఇంకేం వేయాల్సిన అవసరం రాలా, ఫెర్రంపాస్ 6x తోనే తగ్గిపోయింది. కానీ మళ్ళీ అక్యూట్ స్టార్ట్ అవ్వబోతోంది అని మళ్ళీ ఆయన క్యూడోసిస్ సల్ఫర్ 30 వేశారు. ఎందుకు 200 days వేస్తే ఒక దెబ్బతో అయిపోతుంది కదా, ఇండోస్ లో ఎందుకు వేశారు అని నేను ఆలోచించుకున్నాను. 30 ఎందుకు వేశారు అంటే ఆల్రెడీ 30 వేసిన తర్వాత అంత ఆ సివియారిటీ ఆఫ్ అక్యూట్నెస్ తగ్గింది, అంటే వైటాలిటీ ఇంప్రూవ్ అయింది. బోర్ చుట్టూ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఫెర్రంపాస్ 6x తోనే తగ్గింది. అందుకని ఆయన సల్ఫర్ 30 అది పనిచేస్తుంది కాబట్టి అవి వేసి కేసు అక్కడతో కంప్లీట్ అయింది. ఇది నేను అర్థం చేసుకున్న విధానం. శేతల్ రెడ్డి గారికి బాగోలేదు, అటెండ్ అవని అన్నారు. వాస్తవ స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస గో బ్రాహ్మణేభ్య సోమస నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసు